რუსულ-ქართული ურთიერთობების თემაში ჩვენ ხშირად ვიჩენთ საკმაოდ არაობიექტურ და მიკერძოებულ პოზიციას და ვადანაშაულებთ რუსეთის ხელისუფლებას იმაში, რაც რეალურად ჩვენივე ბრალია და არა რუსეთის. ბოლო პერიოდში ჩვენ უამრავჯერ მოგვეცა შანსი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ყველა ეს მოცემული შანსი ქარს გავატანეთ. ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც აფხაზეთის ომი დასრულდა, ასევე დასრულდა საომარი შეტაკებები ცხინვალთან და ჩვენ ფაქტობრივად დავკარგეთ ეს ტერიტორიები, რუსეთი ყველანაირად უწყობდა საქართველოს ხელს, რომ როგორმე ჩვენ დაგვეწყოს სვლა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ. არაერთხელ პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ ის ცნობდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აფხაზეთს ცხინვალს განიხილავდა საქართველოს იურისდიქციაში და ასევე თვლიდა, რომ დევნილები უნდა დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში. Безусловно, особое внимание было уделено вопросам урегулирования грузино-абхазского конфликта. Хочу подчеркнуть, что позиция России здесь остается неизменной. Мы убеждены, что проблемы, разделяющие Тбилиси и Сухуми, должны решаться при сохранении территориальной целостности Грузии и обеспечении законных прав и интересов многонациональной Абхазии. Принято решение сосредоточить основное наше внимание на трех основных направлениях. По возвращению беженцев, прежде всего в Гальский район, и по организации железнодорожного сообщения Сочи-Тбилиси. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი ყველანაირად ცდილობდა, რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის შეთანხმება შემდგარიყო. სწორედ ის იყო ინიციატორი ომის შემდგომ, სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში აფხაზების ეგრეთ წოდებული ლიდერი ვლადისლავ არძიმბა ჩამოფრენილიყო თბილისში და გამართულიყო შეხვედრა პრეზიდენტ შევარდნაძესა და არძიმბას შორის. Годовщина начала грузино-абхазской войны вчера, 14 августа, в 8 утра делегация Республики Абхазия во главе с президентом Владиславом Ардзинба выехала из Сухума. В составе делегации были министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, личный представитель главы государства на грузино-абхазских переговорах Анри Джиргеня. В 9 утра на Гудаутском военном аэродроме состоялась короткая беседа Владислава Ардзинба с министром иностранных дел Российской Федерации Евгением Примаковым, который по поручению президента России Бориса Ельцина был посредником встречи глав республик Абхазии и Грузии. Затем абхазская делегация вместе с министром иностранных дел России вылетела в Тбилиси. Как сообщалось ранее, в этот день в столице Грузии ожидали только Примакова. И поэтому настоящей сенсацией для журналистов и не только для них стал прилет президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в Тбилиси. Гостей в аэропорту встречали спикер грузинского парламента Зураб Жваня, министр иностранных дел Грузии Иракли Минагаришвили и другие официальные лица. Правительственный кортеж направляется в официальную резиденцию президента Грузии. В аэропорту по всей трассе следования и в самой резиденции были приняты повышенные меры безопасности. Государственную делегацию Республики Абхазия и министра иностранных дел России у входа в резиденцию встречал руководитель Грузии Эдуард Шеварднадзе. Сразу же по прибытии начались переговоры президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе с президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, которые проходили один на один при закрытых дверях. Они продолжались более 3 часов. Состоялась церемония подписания совместного заявления. В присутствии министра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова главы двух республик поставили свои подписи под текстом заявления. В соответствии с ним стороны приняли на себя обязательство не прибегать к оружию для решения разделяющих их противоречий, ни при каких условиях не допускать возобновления кровопролития. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными политическими средствами путем переговоров. ყველაფერი იქითკენ მიდიოდა, რომ უნდა დასრულებულიყო კონფლიქტი, საქართველოს უნდა აღედგინა ტერიტორიული მთლიანობა, ერგნეთის ბაზრობა თქვენ კარგად იცით მოქმედებდა. ცხინვალში ხალხი სპექტაკლებზე დადიოდა, მაშინ უფრო იაფიღირდა მანქანის სანომრე ნიშნების აღება ცხინვალის რეგიონში და ხალხი მიდიოდა და მანქანის ნომრებს სწორედ იქ იღებდა და ანუ ჩვენსა და ოსებს შორის ფაქტობრივად არაფერი არ იყო პრობლემა. აფხაზებსაც თანაც იგივე სიტუაცია იყო და მიუხედავად ამისა, რომ რუსეთი ყველანაირად გვიწყობდა ხელს ჩვენ აი ამ ურთიერთობების დარეგულირებაში,
მოხდა ის, რომ ედუარდ შევარდნაძემ დაიწყო ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ სწრაფვა. Я думаю, что и Грузию, и Украину некуда деваться. Рано или поздно они станут членами НАТО. Но когда я уйду из этой жизни, если Грузия станет членом НАТО, даже мертвый человек почувствует, душа почувствует. უმთავრესი მიზანი ჩვენი ის არის, რომ ის კურსი, რომელთაც საქართველოს მოიპოვა, მოიხვეჭა ნდობა, ავტორიტეტი სოფლიოს საზოგადოებრივობაში და ჩვენ ამით ბევრი რამ მოვიგეთ, აი ეს კურსი არ შეიცვალოს. ამ კურსის ერთგული და იმაში კი არ არის რაღაც ელემენტები შეიცვლება, მაგრამ თქვათ აი საქართველოს კურსი მიმართული იქეთკან, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი გავხდეთ. ამერიკელები გვეხმარებიან ჩვენი ჯარის მოდერნიზაციაში, ნატოს სტანდარტებთან მიახლოებაში და ამზადებენ ჩვენ ქვედანაყოფებს, ხო? რამდენიმე ბატალიონი, რომელიც შეიძლება ნახეთ კიდეც მიაქციეთ ყურადღება, აქ რესპუბლიკის მოედანზე ჩაიარა ბოლო ბატალიონმა და კიდევ რამდენიმე ბატალიონი იქნება მომზადებული. ეს ხო ყველაფერი თანხებია. ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებული შტატები აი ამ ბატალიონების მომზადებაზე ხარჯავენ $77 მილიონ. მან არაერთი განცხადება გააკეთა, რომ ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ, ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ და ყველაფერი ეს გახდა საწინდარი იმისა, რომ შემდგომში 2003 წელს მოხდა რევოლუცია და ვარდების რევოლუციის შემდგომ ის გამთლიანების პროცესიც უკვე მოიშალა, ვინაიდან შევარდნაძის პერიოდში დაწყებული რაღაც გარკვეული ძვრები სააკაშვილმა რამდენიმე წელიწადში სხვაგვარად წარმართა. ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი შევარდნაძის ხელისუფლების პირობებში გაუშვით, დავიწყეთ ისევ ნატოზე, ევროკავშირზე საუბარი და მოხდა ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა, რომ საჭირო იყო მაინც მათი ძაღლიშვილის, ანუ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის მოყვანა ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ თეთრ მელას როგორც ჩანს თლად ბოლომდე ვერ ემდებოდნენ. თან უკვე ის უკვე ასაკში იყო და იყო შანსი, რომ მას გადაებერებინა ხელისუფლება ვაჟა ლორდ კიფანიძისთვის, რომელსაც ის ამზადებდა უკვე ხელისუფლებაში მოსაყვანად და მოხდა ის, რომ მოეწყო ვარდების რევოლუცია და ეს პირველი შანსი, რომელიც ჩვენ გქონდა და რუსეთი ყველანაირად უწყობდა საქართველოს გამთლიანების პროცესს, ეს პროცესი ჩავარდა. მეორე შანსი სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში მოგვეცა. სააკაშვილმა განახორციელა არაერთი ვიზიტი მოსკოვში, საკმაოდ წარმატებული. ის აქებდა ვლადიმერ პუტინს. Для того, чтобы с вами подружиться, я очень на это надеюсь. მე მოვედი თქვენთან სამეგობროდ, იმედი მაქვს არსებული პრობლემები მოგვარდება და დიალოგი სასურველი შედეგით დასრულდება. Постепенно все диалог приведет к результату. შეხვედრის მერე პრეზიდენტი სააკაშვილი გაზეთ იზვესტიასთან ამბობს, რომ პუტინს პატიოსანი ადამიანის თვალები აქვს და ყველა დადებული პირობაში ასრულა. მე მივხვდი, რომ შევარდნაძე ყოველთვის ატყუებდა პუტინს და ამიტომ არის პუტინი ასეთი ეჭვიანი. ხომ გესმით, პუტინს არ შეეძლო შევარდნაძესთან საერთო ენის გამონახვა, რადგან შევარდნაძე არავისთან მიმართებაში არასოდეს არაფერს ასრულებდა. როდესაც მას შეფასებებში დავეთანხმე, ჩვენ შორის დიალოგი დათვა. დავინახე, რომ პუტინი სიტუაციას უფრო ღრმად ხედავს, ვიდრე მისი გარემოცვა და მე დავუჯერე მას. მე რომანტიკოსი ვარ, მაგრამ მერწმუნეთ რაღაც მინახავს და ვიცი, მას პატიოსანი ადამიანის თვალები აქვს. სწორედ ასეა. მე ვენდე მას და არ შემწდარ ვარ. მან ყველაფერი შეასრულა, რასაც დამპირდა. ამიტომ დღეს რუსეთში თავს უფრო კომფორტულად გრძნობ ვიდრე სხვა ქვეყნებში. პუტინი უფრო პრაგმატულია, აზროვნების სტილით უფრო თანამედროვე ვიდრე ბევრი დასავლელი პოლიტიკოსი. მას კარგად ესმის, რომ საქართველოსთან მიმართებაში საქმის ძველებურად წარმართვა აღარ შეიძლება, ანუ საკითხის ასე დასმა, აირჩიეთ რუსეთი ან დასავლეთი, საერთოდ არ შეიძლება. და საუბრობდა იმის შესახებ, რომ შევარდნაძეს იმიტომ არ ენდობოდა პუტინი, რომ ის რამდენჯერმე იქნა მოტყუებული შევარდნაძის მხრიდან და თავადაც
რამდენჯერმე გადააგდო პუტინი. პირველი ეს იყო ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის დროს, როდესაც მოილაპარაკეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ შეიქმნებოდა აჭარაში ანტიტერორისტული ცენტრი, ანტიტერორისტული ცენტრში შევიდოდა ქართული, რუსული შენაერთები და შავი ზღვის პერიმეტრი დაცული იქნებოდა საქართველოსა და რუსეთის შენაერთების მიერ. დასაწყისში სააკაშვილი დათანხმდა, მაგრამ შემდგომში ეს ყველაფერი როგორც ყოველთვის, როგორც ბოლო პერიოდში ხდებოდა, არ იქნა შესრულებული და ვლადიმერ პუტინს როდესაც მოახსენეს საემის შესახებ, რომ საქართველოს აღარ იყო თანახმა ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნაზე, მან თქვა კიდევაც, რომ ნასკინულიო. ანუ ჩვენ გადაგვაგდესო. ასევე იყო ის, რომ აჭარაში შექმნილი პრობლემების გამო ასლან აბაშიძის მოცილება სურდა სააკაშვილს, ჩვენ ვიხილეთ რუსეთის პოზიცია, როდესაც მათ მხარი დაუჭირეს სააკაშვილს და ამასთან დაკავშირებით გოგა ხაინდრავა იხსენებს, რომ როდესაც ასლან აბაშიძე წაიყვანეს რუსეთში, შემდგომში მოხდა შეხვედრა პუტინსა და სააკაშვილის შორის და პირდაპირ იქნა იქ ნათქვამი, რომ ჩვენ რახან დაგეხმარეთ აქ, სხვა შემთხვევაში დაგეხმარებით ოსეთში, ოღონდ ცოტა გვადროვეთ, იმიტომ რომ ესე უცბად მეც აქ რაღაც გარკვეულწილად წინააღმდეგობი ვხდება, ცოტა უნდა გვადროოთ ერთი წელი მაინც. ვლადიმერ პუტინი მოსკოვში მართავს დოღს, სადაც დაპატიჟებულია SNG-ს ყველა პრეზიდენტი თავისი ცხენებით, რომ იქ მიიღონ მონაწილეობა. დაპატიჟებულია სააკაშვილიც. 4 აი აჭარის მოვლენებიდან ერთი თვე, ორი თვე არის გასული. ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მაგასაც აი ახალი მომხდარია აჭარის მოვლენები. დელეგაციაში ვართ გელა ბეჟუაშვილი, სააკაშვილი არის მეუღლესთან ერთად, მე კიდე არ მახსოვს ვიღაცა შეიძლება იყო, მაგრამ აი დოღზე, რომელიც მოსკოვის იპოდრომზე გაიმართა, ვიყავით მიპატიჟებული, ესე იგი სააკაშვილი ცოლთან ერთად, გელა ბეჟუაშვილი და მე. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ისინი ელექტროკარები რო არის პატარა ორადგილიანი, აი გოლფის მოედანზე რო დადის. აი ესეთი კარები იდგა იქ რა, იმ გასასვლელზე და პუტინი რო გავიდა, სააკაშვილი დაისვა გვერდზე. იქით ალიევი იყო, იქით ნაზარბაევი იყო, იქით ხვებიც იყვნენ, ყველას გვარი არ მახსოვს რა, ძალიან პატივცემული პრეზიდენტები იყვნენ, მაგრამ სააკაშვილი დაისვა და მაგანწე და ეგენი ერთად წავიდნენ იქა. დავხვდით ჩავჯექით მანქანაში და ბეჟუაშვილი ეკითხება, აბა რა იყო, მე რა საპარაკობ, მაგარი რამე ის, მაგარი შეხვედრა ქონდა. აი ხა ზუსტად სიტყვა სიტყვით გეუბნებით, რა თქვა სააკაშვილმა, იქ მანქანაში ვზივარ. პუტინმა მითხრაო, ნახეო როგორ აჭარის საკითხი როგორ მშვიდობიანად და კარგად გადაწყდაო, ხო ნახეო ყველაფერი ისა. ამიტომ თუ ჩვენ ურთიერთობებს ისე დავალაგებთ როგორც საჭიროაო, მინდა გითხრათ რომ წინვალის რეგიონის პრობლემებსაც მოვაგვარებთო. ზუსტად აი ამ ურთიერთობებით, მეგობრობით და ასე. ოღონდ ერთი რამე მინდა გითხრათ რომ ამას დრო დაჭირდებაო დაახლოებით 1 წელიო მეცო. საზოგადოება მყავსო იქ, ასე თქვა, სხვადასხვა აზრებიაო და ეხა ეგრე მიყოლებით ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. სიჩუმეა მანქანაში. და ბეჟუაშვილი ეკითხება, მე შენ რას ფიქრობ, რის 1 წელიო კაც, სად არის 1 წელიო? 1 წელი არა ესო. მაგას დავალაგებთ ეხლავეო. დავბრუნდებით. სააკაშვილმა 1 წელი არავის არადროვა და დაიწყო ავანტურა 2004 წელს და ყველაფერი ჩაფლავდა, ესე იგი განულდა ურთიერთობები რუსეთთან, დაიწყო რუსეთის გინება, ესეც ალბათ ესეც დასავლეთის დაკვეთით და მეორეჯერაც უკვე ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის შანსი ხელიდან გაუშვით. ჩვენ კლავაც მოგვეცა შანსი მესამეჯერ უკვე ქართული ოცნების პირობებში და განცხადებები გაკეთდა უკვე რუსეთის ხელისუფლებიდან, რომ ჩვენ ყველანაირად შევუწყობთ საქართველოს ხელს, დავიწყოთ цариელი ფურცლიდან ურთიერთობები, ჩვენ გამოყვებით იქამდე, სადამდეც თქვენ გამოყვებით. ეს არის ლავროვის სიტყვები. პირადად მე არაერთხელ დაუსვი კითხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს მარია ზახაროვას ქართულ-რუსულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით არაერთხელ და ურყევად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადებები, რომ ბურთი არის ჩვენ მხარეზე და საქართველოსგან ერიან კონკრეტულ ნაბიჯებს. ბურთი ჩვენს მხარეს არაა, მაგრამ მზად ვართ კარგი, საინტერესო სახალისო და ამავდროულად სპორტული თამაშისთვის. რუსეთი ოცნების ხელისუფლებისგან ნაბიჯებს ელოდება. მარია ზახაროვას პირი ქვეყანა მჭიდრო თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერს კითხვა პრორუსმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ დაუსვა.
ხედავთ, როგორ ამბობს ამჟამინდელი მთავრობა, რომ იხელმძღვანელოს ქართველი ხალხის ნებით. Რა თქმა უნდა, გსურს პრაქტიკული ნაბიჯების დანახვა ამ მიმართულებით, მაგრამ მსურს ხაზი გავუსვა, რომ ამ საკითხში ბურთი ჩვენს მხარეს არაა. საქართველოს სულ უფრო მეტი მოქალაქე და პოლიტიკოსი, როგორც ხედავთ, როგორც აღნიშნავთ, მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას. ამ ურთიერთობებმა კოლოსალური დარტყმა მიიღო მათგან, ვინც ვითარებით მანიპულირებდა კავკასიაში, როგორც მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში, ასევე რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ვინც პოსტსაბჭოურ სივრცეში მანიპულირებდა. ვისი ამოცანაც ამოდესხაც ჩვენს საერთო სივრცეში ქაოსის დათესვა იყო და ისინი ამას ისტორიული კავშირების გაუთვალისწინებლად აკეთებდნენ. ამავდროულად ნამდვილად ურთიერთობები გაწყდა. რუსეთის ინიციატივით არ მოხდა გაწყვეტა. ამავდროულად ბოლო წლებში იწყება ეკონომიკური, ჰუმანიტარული კავშირები. არის ამის არა მხოლოდ კონკრეტული გამოვლინებები, არამედ კონკრეტული შედეგები. მეტი თითქოს რაღა უნდა იყოს შევარდნაძის დროს, სააკაშვილის დროს და ეხლაც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, რომ გადადგას ნაბიჯები ტერიტორიული ცნობის აღდგენისაკენ, მაგრამ საქართველო ჯიუტად არიდებს ურთიერთობების აღდგენას და ჯიუტად მოქმედებს სხვა მიმართულებით. და ეხლა ჩვენ ბოლო პერიოდში ხედავთ უკრაინელებთან რაღაც გარკვეულწილად სიტუაციის დათბობას უკრაინასთან, რომელიც დღეს აწარმოებს ომს ნატოსა და ამერიკისა და დასავლეთის დახმარებით რუსეთთან, ჩვენ გვესმის განცხადებები საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, გვესმის პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ ისინი უკვე ცდილობენ ახალი იმპულსი მისცენ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, ეს კრემლს არ რჩება თვალთახედვის მიღმა და ამიტომაც უკვე დაიწყო პროცესები ცხინვალის მიმართულებით, სოხუმის მიმართულებით და ჩვენ თუ აქამდე ვიძახდით, რომ ფულს არ ხარჯავს მოსკოვი, იმიტომ რომ არ ჭირდება ეს ტერიტორიები, ჩვენ ხედავთ, რომ ფულის დახარჯვა უკვე დაწყებულია მოსკოვსაც და ცხინვალში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველანაირად ხელისუფლებამ თუ კი უახლოეს პერიოდში არ გადადგა ნაბიჯები დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენისკენ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ, ხვალ იქნება გვიანი. ჩვენ სანატრელი გაგვიხდება ყველა ის სიტუაცია. როდესაც შევარდნაძის ხელისუფლება იყო, ჩვენ მაშინ ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რომ სანატრელი გვექნებოდა ის, რომ კოდორის ხეობა და შიდა ქართლის რეგიონის დიდი ნაწილი იყო საქართველოს შემადგენლობაში. შემდგომ მოვიდა სააკაშვილი და ჩვენ უკვე სანატრელი გავხდა ის სიტუაცია, როდესაც მაგალითად რუსეთის ხელისუფლება აცხადებდა, რომ ის ცნობდა აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს შემადგენლობაში, მხარს უჭერდა დევნილების დაბრუნებას, სანატრელი გაგვიხდა ეს განცხადებები და ის სიტუაციაც რომელიც იყო. ეხლაც თუ ჩვენ არ გადავდგამთ ნაბიჯს, ყველა ის წინამორბედი სიტუაციაც სანატრელი გაგვიხდება. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება თუ კი არ იჩქარა, თუ კი დროზე არ გადადგა ნაბიჯები, ხვალ იქნება გვიანი. და ვიღაცებს თუ გონიათ, რომ რუსეთი იშლება დრონების შემოტევის შედეგად, ეს არის ძალიან მცდარი პოზიცია. რუსეთთან ორჯერ იყო მტერი მოსული მოსკოვში, ნაპოლეონისა და ჰიტლერის დროს. რუსეთი თითქოს დაშლის პირას იყო ჩეჩნეთის ომის დროს, როდესაც ჩეჩნები ახდენდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელება შიგ მოსკოვში, ნორდოსტის ტრაგედია ავიღოთ ოსეთში მომხდარი ტრაგედიები, ტერაქტები, რომელიც განხორციელდა ჩრდილოეთ კავკასიაში და მაშინაც ბევრი თვლიდა, რომ რუსეთი იშლებოდა. რუსეთის დაშლის შეგრძნებები ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ აი ამ პროცესების შემდგომ რუსეთი პირიქით გაძლიერებული გამოსულა. ამიტომ ვინც ისტორია არ იცის, ვინც პოლიტიკა არ იცის, მან ჯობია პოლიტიკას თავი გაანებოს და ადგილი დაუთმოს იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ საქართველოსთვის რაიმე სიკეთის გაკეთება. თქვენ თუ გონიათ რუსეთი იშლება და ჩვენ ახლა უნდა ავდგეთ და უკრაინელებს უნდა დაუჭიროთ ხარი და რუსეთის საწინააღმდეგო ბლოკში უნდა გავერთიანდეს, ეს იქნება ჩვენთვის კატასტროფა. საბოლოოდ დაკარგვა აფხაზეთის ცხინვალის და საბოლოოდ დაკარგვა აჭარის, გურიის და ჯავახეთის. იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული რუსეთმა მწვანე შუქი უკვე თურქეთსაც აუნთოს და ჩვენ საერთოდ გაქრეს საქართველოს დრადარებიდან.